details about the how will you create a sort in Oracle Oracle software. Then I will execute the like Oracle library, and in the configuration file I'll enable the Don't do it like that. See, so first what we should say is go to the Oracle folder or download the Oracle software and unzip in a particular folder. Okay, that is the Oracle home location. Inside, go to the install folder, right? Install and open the response file. Take a backup of the response file. Okay, then open the original response file and just modify the information whichever necessary, like enterprise edition, user, group, ID, everything, right? So once that is done, you need to set Oracle home, Oracle group. So you need to specify those things, at least 6 to 7 points you need to say regarding that, right? So once that is done, then what is the command? and then I will See, download see, just download the software or put it in a folder which is your Oracle home. Then go to the install folder, right? Install and open the response. Take a backup of the response file. Then open the response file and modify all these things. What are the parameters will change? One is enterprise edition, right? Software option will be changed. Oracle home, group, inventory, base, everything will change, right? So you need to specify those parameters. So regarding all the, you want to tell all the parameters, main parameters. Then you say after this, then run installer space hyphen response file, if equal to, you need to give this, right? Response file equal to, you need to give this, right? Specify, then so then it will start installing the Oracle software. Once that is done, you need to execute root.sh as root user. Correct? இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் கிளியரா, ரைட்டா? ஸோ பேசும்போது கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசு. நிறைய ஸ்டாமரிங் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நல்லா கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசினா மட்டும்தான் இந்த டேக்கப், ரைட்டா? அந்த ஃப்ளோ இருக்கணும். இல்லைன்னா இட் வில் லோ டவுன் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். நம்ம எவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசுகிறோமோ அப்போ தான் வந்து இன்டர்வியூருக்கு வந்து உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீ தெனாலிட்டினா உனக்கு உனக்கு தெரியலன்ற மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்சால் கூட தே வில் நாட் அக்செப்ட். அதனால தான் சொல்கிறேன், படிக்கிறத விட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். யூ நீட் டு சே திங்ஸ், அதாவது யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ். அதனால தான் கிளாஸ் எடுக்க சொல்கிறது எல்லாருமே. அட்லீஸ்ட் ஒரு பேட்சாக எடுப்பா, உனக்கு அந்த ஃப்ளோ இருக்குன்னு சொல்கிறது, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஹை வெல்லி வலிராஜ். Hi, sir. You can ask questions. Or funda one full முடிஞ்சிடுச்சாம்பா. Okay, you can ask questions. Okay, second. Okay, next one is what is difference between SGA size, SGA max size and SGA memory max size? SGA max size default size. If you SGA max size is a static parameter and SGA max target is a dynamic parameter. You can change. SGA max target இல்ல, SGA target தான் இருக்கு. SGA max நான் கேட்டது மெமரி மேக்ஸ் சைஸ்க்கும் SGA max size என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டேன். SGA max size is yeah. So memory max target is inclusive of SGA and PGA. SGA target no, just inclusive of only SGA. புரியுதா? அது major difference. Okay. Okay. Explain startup sequence. Startup sequence follows three types. No mount, one is no mount and open. In no mount, the allocates will allocate the instance and read the path of the control file. In mount stage, it reads the control file and check the path of the log file and data file. In open stage, it reads the data file and log file, and after that, it opens the database to the user. அல்ல முக்கியமான பாயிண்டே இல்லையா? கண்ட்ரோல் ஃபைல் ஓபன், கண்ட்ரோல் ஃபைல், see what are the information the control file will have?
Contents of the control file. Control file having the database information and the data log information and which time it's created the database. All முக்கியமானது information. The part செக் of பாயிண்ட் the நம்பர். செக் பாயிண்ட் சொல்லணும்ல, செக் பாயிண்ட் நம்பர் தானே check மெயின். point is here. It reads it takes the checkpoint number and checks all the data file headers and log file. Then if it is equal or if the Then- consistency is there, then it brings up the information, right? And brings up the Ah. database. அதான் சொல்லணும் okay. கண்டிப்பா. Okay, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். அடுத்தது யாரு பக்கத்துல? பார்க்கபில். So what is the difference between shutdown immediate and shutdown transactional? Shutdown transaction is if two user connected, wait for one transaction, another transaction, sir. Shutdown immediate, sir. Shutdown abort, sir. Shutdown immediate. Shutdown immediate is a default, sir. This one. உடனே immediate default இல்ல, shutdown தான் default. Shutdown normal is default. Shutdown immediate is close all users and checkpoint answer. ரெண்டுத்துக்கும் செக் பாயிண்ட் நடக்கும். What is the difference? ஓகே, shutdown immediate என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, any transaction happens, it cuts the transaction or rolls back and then to a checkpoint and then it Roll will bring down the forward. instance. Roll forward and அது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ரெக்கவரி, இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ செக் பாயிண்ட் டிரான்சாக்ஷன்னா இட் வெயிட்ஸ் till all the transaction completes. It waits all the transaction completes. எப்போ transaction complete ஆகும்? commit கொடுத்தானே. அப்படி இல்லைன்னா ரோல் பேக் கொடுத்தாலும் டிரான்சாக்ஷன் ரைட்டா? ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஷடன் அபார்ட்டுக்கும் மற்றதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? மற்ற ஆப்ஷனுக்கும் ஷடன் அபார்ட் வந்து உடனே கட் ஆகிடும் சார். ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து செக் பாயிண்ட் நடக்கும் சார். புரியல. ஷடன் அபார்ட் கொடுத்தா ஷடன் அபார்ட் cancel all transactions when restart DB commit checkpoint occurs, sir. What is the difference between other options? Shutdown normal, shutdown immediate, shutdown transaction lakum, shutdown abort ku enna difference? Checkpoint, only checkpoint, sir. Okay, as எப்படி சொல்லணும்னா shutdown abort கொடுத்தா checkpoint will not happen. Restart பண்ணும்போது செக் பண்ணணும்னு சொல்லாதீங்க. ஷட்டவுன் அபோட்டா செக் பாயிண்ட் நடக்காது. ரிமைனிங்ல ஷட்டவுன் எல்லாமே செக் பாயிண்ட் நடக்கும். அதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கும். ரைட்டா? சரி, எந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஷன்ல ஓகே செக் பாயிண்ட் நடக்காது? ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஷன்ல எந்த செக் பாயிண்ட் நடக்காது? இட் வில் கோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரெக்கவரி. அபார்ட் சார். அதெல்லாம் சார் ஸ்டார்ட் அப் அபார்ட்டே கிடையாதுப்பா. ஸ்டார்ட் அப்பா சார். ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து மவுண்ட் சார். ஸ்டார்ட் அப் ஃபோர்ஸ். ஸ்டார்ட் அப் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணா ஷட் அபார்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டன்ஸ் அப் பண்ணும். அப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ரெக்கவரி நடக்கும். அதில் சரி, என்னுடைய பி ஃபைல் வந்து வேற லொகேஷன்ல இருக்கு. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது அதை போய் ரீட் பண்ணணும். என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? மென்ஷன் பண்ணு. எப்படி பண்ணுவீங்க? பாத் கொடுத்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. எப்படி பாத் கொடுத்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்க? ஸ்டார்ட் அப் பி ஃபைல் பாத் சார். சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் அப் பி ஃபைல் கொடுத்து பாத்து கொடுத்து வந்துடும். ரைட்டா? சரி, ஓகே. ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது பி ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் ஆகுமா, எஸ்பி ஃபைல் ரீட் ஆகுமா? டிஃபால்ட்டா எஸ்பி ஃபைல் தான் சார் ரீட் ஆகும். நம்ம பி ஃபைல் கொடுத்தா பி ஃபைல் ரீட் ஆகும். ஓகே, ஸ்டார்ட் அப் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்பி ஃபைல் ரீட் ஆகும். எஸ்பி ஃபைல் ரீட் ஆகலைன்னா பி ஃபைல் போகும். ஸோ ஓகே, அங்கே இல்லைனா தான் உங்களுக்கு பி ஃபைல் எரர், இல்லைனா தான் எரர் வரும். ரைட்டா? சரி, ஓகே. இப்போ என்னோட டேட்டாபேஸ் வந்து எஸ்பி ஃபைல் ரன் ஆகுதா பி ஃபைல் ரன் ஆகுதா எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஷோ பேராமீட்டர் தான்.
So என்னது? parameter. ஷோ பேராமீட்டர் So வாட்? so parameter SP file sir. Values Okay. இருந்துச்சு அப்படின்னா ம் SP file சார். Values Okay. இல்லைன்னா P file. குட் ஃபைன். ஓகே, தப்பா இப்போ என்னோட SGSS எப்படி செக் பண்ணலாம்? தப்பா சார்? கரெக்ட் தான்யா. ஓகே, SGSS எங்க போய் செக் பண்ணுவீங்க? So parameter SGS. ஓகே. டெட்லாக்னா என்ன? டெட்லாக் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இந்த டேட்டாபேஸ்ல டெட்லாக் நடந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? புரியல சார். ரெண்டு டெட்லாக் நடந்திருக்குன்னு உங்க அப்ளிகேஷன்ல டெட்லாக் நடந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு எப்படி லாக் தெரியும்? லாக்ல செக் பண்ணுங்க. எந்த லாக்ல? அலர்ட் லாக்ல போயிட்டு இல்ல சார். அலர்ட் லாக் அலர்ட்ல எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அலர்ட் லாக் வந்து இஸ் பேராமீட்டர்ல எந்த பேராமீட்டர்? ஸோ பேராமீட்டர் லாக் $V லாக் ஃபைல். வீரர் லாகுக்கும் அலர்ட் லாகுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. டேக்ல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து காமிக்க நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? சரி, அலர்ட் லாக் எப்படி மானிட்டர் பண்றது? அலர்ட் லாக்ல எரர் வந்து நமக்கு இமீடியட்டா தெரியணும். ரைட்டா? அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுத மாட்டீங்களாப்பா மானிட்டரிங்க்கு? ஒரு அந்த அலர்ட் லாக் மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும்ல? உங்களுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஐ மீன் அஸ் எ டிபிஏவா நீங்க ஒரு 5-6 ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க. இது பார்ட் ஆஃப் இந்த அலர்ட் லாக் மானிட்டர் ஒரு பார்ட்ல. எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு? டெய்லைஃப் வந்து ரெகுலரா மானிட்டர் பண்றது. ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ல எப்படி எழுதுவீங்க அது? அதோட லாஜிக் சொல்லுங்க. லாஸ்ட் டைம் சொன்னாங்களே ஒரு பேக்கப் எடுத்து பண்ணணுன்ற மாதிரி, ஞாபகம் இல்லையா? யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கணும், ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்கணும். எதுக்கு தான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது? ம் பண்ணலையா அதை? நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார். பண்ணி குரூப்லயே பண்ணி வச்சுனே பிரயோஜனம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா இல்லையா? எப்படி பண்ணுன்றது தெரியணும்ல அட்லீஸ்ட். நான் இன்டர்வியூல வந்து நீங்க பண்ணியிருப்பீங்க, பட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியலன்னா அங்க ஸ்கோப்பே போயிடுமே உங்களுக்கு. என்னதான் பண்ணாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும்ல. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் பிசிடி ஃப்ரீ யூஸ்னா என்ன? பிசிடி ஃப்ரீ எதுக்கு? அதில் கிளாஸ் எடுத்தாங்களா இல்லையா? முடிஞ்சு அதில் எடுக்கலையா? ஸ்டோரேஜ் பேராமீட்டர்ஸ் முடியல, ஸ்பேஸ் பேராமீட்டர்ஸ், ஸ்டோரேஜ் பேராமீட்டர்ஸ். அப்போ எப்படி ஃபண்ட் டவுன் முடியுதுன்னு சொல்ற நீ? ஸ்டோரேஜ் பேராமீட்டர் மட்டும் எடுக்கல, அது மட்டும் சொல்லணும்ல என்கிட்ட. இப்போ ஃபண்ட் டவுன் முடிஞ்சிச்சு அசால்ட்டா சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே ஃபைன். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. டேபிளோட சைஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டேபிளோட சைஸ் வந்து DBA_user_segment. தப்பு. ஒன்னு DBA செக்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் செக்மெண்ட்ஸ். அதனால அப்போ அப்போ இன்னொரு கொஸ்டின். DBA யூசர் அண்ட் ஆல் மூணுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? DBA யூசர்ஸ், user underscore users, all users. இல்லைன்னா DBA ஆப்ஜெக்ட்ஸ், user underscore ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் all underscore ஆப்ஜெக்ட்ஸ். மூணுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்?
நெக்ஸ்ட் கோகுல் சொல்லுப்பா. ஸோ டிபிஏனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர்னா யூசர் கிரியேட் பண்ண எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் பார்க்கலாம். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா யூசர் கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நீங்க கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். டிபி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா எல்லாரோட ஆப்ஜெக்ட்ஸும் பார்க்க முடியும். ஆல் அண்டர்ஸ்கோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா இந்த யூசருக்கு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதான் 3 டிஃபரன்ஸ். ஓகே ரைட்டா? ஓகே. ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் இருக்கு? கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? domain constraints, entity constraint, difference constraint. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இப்படி டொமைன் Domain சொல்லக்கூடாது. சொல்லுங்க. entity வந்து unique not null default, domain வந்து check not null, check not null, reference வந்து foreign key. ஓகே. சரி, ஒரு டேபிள் ஒரு டேட்டா இருக்கு. பேரண்ட் டேபிள் சைல்ட் டேபிள் இருக்கு ரைட்டா? பேரண்ட் டேபிளில் டேட்டா டெலீட் பண்ணால் சைல்டில் டேட்டா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுது. பட் பேரண்ட்டை டெலீட் ஆனால் சைல்டும் டெலீட் ஆகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Not delete cascade. சரி, இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பேரண்ட்டில் டேட்டா இல்லாமல் சைல்டு டேட்டா இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. முடியாதா? எனக்கு அதை பண்ணணும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் டிசேபிள் பண்ணிட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் டிசேபிள் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நோ வேலிடேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆகும். ஆனால் இட்ஸ் நாட் ஏ கரெக்ட் மெத்தட். பட் இது ஆப்ஷன் இருக்குன்றதுக்காக சொல்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை ரைட்டா? ட்ரை தட் ஒன்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதை. ஓகே, நான் சொல்ல புரிஞ்சுதா? நோ வேலிடேட்லாம் இவருக்கு தெரியுமா? டாஸ்க்லாம் பண்றேன்றீங்க, ஏன் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? இப்போ மறந்துடுறீங்களா? ChatGPT சார். அவர் இல்ல. ChatGPT-யா? மொத்த டீமே அதை வச்சுதான் பண்றாங்க. காப்பி பேஸ்ட். யார் சொல்றா இது உனக்கு? நானே பார்த்தேன் சார். நான் கொஸ்டின் கேட்கும்போது கேட்டேன்ல, கோட் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸ்கிரிப்டுக்கு. அது என்னன்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டாங்க. சரி, நான் 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் அப்புறம் நான் வரேன். வந்தால் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும், ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் ரைட்டா? அது சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிக்கணும். ரெடி ஆகிங்க. ஓகே, அவங்கள மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணணும். இல்லைன்னா பழையபடி படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அவங்க. ஓகே, இண்டெக்ஸ் சைஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? யூசர் இண்டெக்ஸ். தப்பு. தப்பு. யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் செக்மெண்ட். தப்பு. அப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. கரெக்டு தான், யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் செக்மெண்ட்ஸ் தான். சி, அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே கிடையாதா? லைக் ஒரு டேபிளோட சைஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது அதெல்லாம்? டேபிள் சைஸ்லாம் டேபிள் சைஸ்லாம் அந்த சைஸுனாலே உங்களுக்கு வந்து செக்மெண்ட்ஸ் தான், ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது. எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது, அதை விட்டுருங்க. மோஸ்ட்லி செக்மெண்ட்ஸ் தான் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் செக்மெண்ட்ஸில் டிபி அண்டர்ஸ்கோர் செக்மெண்ட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் சைஸ் எனி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஆப்ஜெக்ட் வந்து சைஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். செக்மெண்ட்ஸ் வந்து சைஸ் எடுத்துக்கலாம் செக்மெண்ட்ஸ் சார். ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் எல்லாம் மட்டும்னா அதான் ஆப்ஜெக்ட். சரி, ஓகே, தப்பு. கரெக்டாக சொல்ல. எனிதிங் யூ கிரியேட் இன் a database is called as object. ஓகே, சைஸ் எடுத்துக்கலாம் செக்மெண்ட்ஸ். which any object that takes space is called as segment. அவ்வளோதான், இப்படி தான் சொல்லணும் ரைட்டா? சரி, ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பார்க்கலாம் செக்மெண்ட்டுக்கு. என்னப்பா இப்பதானே சொன்னேன்? டேபிள், இண்டெக்ஸ், லாப், கிளாப், மெட்டீரியல்ஸ் வியூஸ், எது ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கு? டேபிள் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோல. அப்ப கொஸ்டின் புரியல சார், டக்கு டக்குன்னு பேசுவோம். நான் ஃபாஸ்டா பேசுறேனா? சரி, சாரி. ஓகே, லீவ் தட். பார்ட்டிஷன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிருச்சு.
ஒரு டேபிள எப்படி எனக்கு வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ல டேட்டாபேஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே. ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த டேபிள எனக்கு வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ரேஞ்ச் பார்ட்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. எப்படி பண்ணுவீங்க அத? கிரியேட் டேபிள் நம்ம வந்து வேல்யூ கொடுத்துட்டோம். ஐடி இன்ட் நேம் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லணும். எப்படி இல்ல அப்படி இல்ல. ப்ரொடக்ஷன்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ரைட்டா? நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அதாவது ஹவ் டு யூ சே அத வந்து நான் பார்ட்டிஷன் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, நீங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலா? டைரக்ட்டா பண்ணுவீங்களா நீங்க போட்டு ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து? ஸ்டெப்ஸ்னா ப்ராசஸ்லன்னு சொல்லணும். ப்ராசஸ்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அதில சேஞ்சஸ் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வென்ட்டா வருமா? இல்ல ரீட் ஒன்லியா? இல்ல வெறும் இன்சர்ட் வருமா? அப்டேட் வருமா? டெலீட் வருமான்னு அப்ளிகேஷன் டீம்ட்ட கேட்கணும். ஓகே. இப்போ நான் வந்து சும்மா கிரியேட் டேபிள் ஆஸ் போடும்போது டக்குனு யாராவது அப்டேட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? புரியுது. அப்ப தப்பாயிடும் டேட்டா. ரைட்டா? அப்போ மோஸ்ட்லி டவுன் டைம் வாங்கி நீங்க இதே மாரி ஒரு ஒரு டேபிள் வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் ஒரு டேபிள் இருக்கு. அத நான் வந்து அ டு பார்ட்டிஷனா மாத்தணும்னா கிரியேட் என்ன டிரான்சாக்ஷன் வாட் எவர் கிரியேட் டேபிள் டிரான்சாக்ஷன் 1 ஒரு சும்மா டெம்புன்னு குடுத்து ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் இந்த டேட்டாவ எடுத்து அதில இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க டோட்டலா. இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இத ரீநேம் பண்ணணும். இதையும் ரீநேம் பண்ணிட்டு அதோடைய இண்டெக்ஸஸ் மாத்தணும். இண்டெக்ஸஸ்லாம் இதுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே. இண்டெக்ஸஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிடணும். அப்புறம் அது கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கீல இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரீநேம் பண்ணி வைக்கணும். அப்பதான் வந்து செட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தென் யூ நீட் டூ அப்ளிகேஷன குடுக்கணும். இன் த சென்ஸ் அப்ளிகேஷன ஃபர்ஸ்ட் டவுன் பண்ணிட்டு தான் அதெல்லாம் பண்ணணும். ஓகே. எல்லாம் இது நீங்க உங்களுடைய வொர்க்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் அப் பண்ணணும். புரியுதா? அப்பதான் கிளியரா இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் டெஸ்ட்ல பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு வருவாங்க. சொல்றேன். இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் அதுக்கு. ஓகே. ஸோ பெர் பார்ட்டிஷன் எதுக்கு பண்ணணும்? பார்ட்டிஸ் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள்ல நெறைய டேட்டா இருக்குன்னா, பிரிச்சு நம்ம தனித்தனியா வச்சுக்கிட்டோம்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும். சிபியூ காஸ்ட் கம்மியாகும். எப்படி எப்படி இன்கிரீஸ் ஆகுன்றீங்க? இப்ப வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம்னு மொத்தமா போட்டோம்னா ஒரு சிபியூ காஸ்ட் வரும். பார்ட்டிஷனா பிரிச்சு தனித்தனியா எடுத்தோம்னா ஸ்பீடா வந்து எடுத்து வந்து தரும்ல டேட்டாவ. எப்படி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் போட்டா வந்துருமா டேட்டாவ? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட டிரான்சாக்ஷனே வச்சுக்கோ. அதில வந்து எனக்கு நார்மல் டேபிள்ல ஓகே 120 ஒரு 1 சரி 1,000,000 ரெக்கார்ட் இருக்கு. அதே மாரி பார்ட்டிஷன் டேபிள்ல ரெக்கார்ட் இருக்கு. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இல்ல செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஃப்ரம் இந்த டேபிள் குடுக்குறேன். செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஃப்ரம் பார்ட்டிஷன் டேபிள் குடுக்குறேன். 2த்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எப்படி சிபியூ ஸ்பீடா இருக்குன்னு காஸ்ட் தான். சொல்றீங்க நீங்க? பார்ட்டிஷன் ஸ்பேஸ் கம்மியாகும் சார். அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் ஆகும் நார்மலா விட. ஸ்பேஸ்லாம் கம்மியாவாது. பார்ட்டிஷன் எஃபெக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? நான் டியூனிங் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் பாருங்க அதில. பார்ட்டிஷன் எதுக்கு? எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுன்றது. உங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் ஆல்ரெடி. லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எதுக்காக நான் பார்ட்டிஷன் பண்ணோம்? வெறும் ஜஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட்க்காக மட்டும் கிடையாது. நிறைய எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருப்பேன் அத. ஸ்பேஸ்லாம் கம்மியாவாது. இட்ஸ் சேம் ஸ்பேஸ் தான் அது ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துக்கும். ரைட்டா? டேபிள் இன்ஃபாக்ட் சைஸ் அத விட அதிகமா கம்மியாகும் கூட சார். எடுக்கும் அது. சரி. சொல்லு கோகுல் புரியல. இல்ல. பார்ட்டிஷன் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பெரிய டேபிள் இருக்கு. ஓகே. டிரான்சாக்ஷன் டேபிளே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதில வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டேட் காலம் இருக்கு. டிரான்சாக்ஷன் டேட் அப்படின்ட்டு. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் மட்டும் குடுத்தா வேஸ்ட் பிரயோஜனமே கிடையாது. அந்த பார்ட்டிஷன் எல்லாத்தையும் போய் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தான் வருவான். செலக்ட் ஸ்டார் ஆனால் நீங்க பேரலல் ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ரைட்டா? ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் டிரான்சாக்ஷன் டேட் குடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா? எந்த கீ காலம்ல நீங்க வந்து பார்ட்டிஷன் கீ கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ, அந்த காலம் வேர் கிளாஸ்ல வரணும். ஓகே. வந்தா மட்டும் தான் ஃபாஸ்ட்டா இருக்கும். வேர் டேட் பிட்வீன் ஜனவரி அண்ட் மார்ச்னு குடுத்தா, ஜனவரி அண்ட் மார்ச் பார்ட்டிஷன் மட்டும் தான் ரீட் பண்ணணும். மத்ததெல்லாம் விட்டுருவான். நீங்க நார்மல் டேபிள்ல எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணுவான். பட் இதுல இந்த 3 பார்ட்டிஷன் மட்டும் தான் ரீட் பண்ணிட்டு போவான். அதனால தான் இது ஃபாஸ்ட்டா இருக்கும்னு சொல்றது. ஸோ உங்களுடைய செலக்டிவிட்டி ஆஃப் டேட்டா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். சொல்றது புரியுதா? அதுக்கு தான் பார்ட்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்றது. இப்ப நான் போய் நார்மல் டேபிள்ல போய் குடுத்தேன்னு வச்சுக்கங்களேன், முக்காவாசி இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணா இட் வில் மோர் அதுவும் ரிசோர்ஸ் இன்டென்சிவா இருக்கும். ரொம்ப அதிகம் அது. ஸோ அதனால பெஸ்ட் வந்து இந்த மாரி டைம்ல ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணும்போது டேட் வச்சு நீங்க ரீட் பண்ணும்போது பார்ட்டிஷன் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட். ரைட்டா? புரியுதா அது? புரியுது சார். ஓகே. அதே மாரி மெயின்டனன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கைவிங் பீரியட்ன்னு வச்சிருப்போம் ஒரு பேங்க்ல. சார் ரீசென்ட்டா 1 இயர் டேட்டா வச்சுப்போம். நீங்க போயிட்டு வந்து 1 இயர் பேங்க் ஸ்டேட்மென்ட் எடுக்கலாம்.
சம்டைம்ஸ் 2 இயர்ஸ் கூட வச்சிருக்கலாம். இப்போ தேர்ட் இயர்லாம் வேணும்னா நீங்க மெயில் அனுப்ப சொல்லுவாங்க. கரெக்ட்டா இல்லையா? எனக்கு வந்து ரீசென்ட்டா 1 இயர் டேட்டா நீங்க லாகின் பண்ணி நெட் பேங்கிங்ல போய்ட்டு 1 இயர் மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும். சில இதில குடுக்க முடியாது. ஏன்னா கஸ்டமருக்கு ஏத்த மாரி தான் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேத்த மாரி தான் அந்த ஆர்கைவிங் பீரியட் இருக்கும். இப்போ நீ போய்ட்டு 2 இயர்ஸ் டேட்டா கேட்டேன்னு வச்சுக்கயேன், சார் நீங்க மெயில் அனுப்புங்க சார் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் வேர் ஹவுஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. அதாவது ரீசென்ட்டா அதாவது ஃப்ரீக்வென்ட்டா கேட்க மாட்டாங்க. அதனால ஃப்ரீக்வென்ட்டா 1 இயர் டேட்டா வச்சுட்டு, மீதி உள்ள டேட்டாவ வேற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அப்போ ரீசென்ட்டா 1 இயர் டேட்டா இருக்கும். ஜனவரி, டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கும். அடுத்த ஜனவரி வரும்போது, இந்த ஜனவரி வேற எங்கேயாவது மூவ் பண்ணிட்டாங்க. வேர் ஹவுஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்த பிப்ரவரி வரும்போது, அந்த பிப்ரவரி மூவ் பண்ணணும். ஆக்சுவலா 13 பை கம்பெனி பாலிசி பிரகாரம் 13 மந்த்ஸ் டேட்டா ஜெனரலா வச்சுப்பாங்க. ஓகே. 12ன்னு சொல்லும்போது 30 எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு வச்சுப்பாங்க எப்போதுமே. ரைட்டா? அப்போ மூவ் பண்றது ஈஸி. ஸோ இந்த மாரி கான்செப்ட்ல வச்சுப்பாங்க அத. ஓகே. இப்போ வாட் யூ சே இந்த 13 மந்த்ஸ் டேட்டா வச்சிருக்கீங்க. ஸோ, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து எப்படி டெலீட் பண்ணுவீங்க அத? டெலீட் ஃப்ரம் இப்போ நார்மல் டேபிளா இருந்தா, டெலீட் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் குடுத்து பண்ணும்போது, அகைன் நெறைய ஃப்ராக்மென்டேஷன் இருக்கும். தென் டிஃப்ராக்மென்ட் பண்ணணும். பெரிய ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும். பார்ட்டிஷனா இருந்ததுன்னா, ஒரு பார்ட்டிஷன புதுசா ஆட் பண்ணிட்டு, இத டிராப் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சது. அதாவது இத மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு, இத ட்ரங்கேட்டோ இல்ல டிராப்போ பண்ணிட்டு வேலை முடிஞ்சது. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மெயின்டனன்ஸ். ஓகே. அதே மட்டும் இல்லாம பேரலல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணா கன்கரண்டா ரீட் ஆகும். அதுவும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டா இருக்கும். ரைட்டா? அதெல்லாம் டியூனிங்ல வில் பி சீயிங் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ இது மாரி ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்காக தான் மோஸ்ட்லி பார்ட்டிஷன் வந்து மோஸ்ட்லி வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா எங்க அதிகமா இருக்கோ, அங்க வி நீட் டூ கோ ஃபார் பார்ட்டிஷன். பிளஸ் சும்மா வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா அதிகமா தான் போட முடியாது. கண்டிஷன் அதை யாராவது வேர் கிளாஸ்ல ரீட் பண்றாங்க பாருங்க. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் குடுக்கும்போது ரீட் பண்ணும்போது, அப்பதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அத இந்த வேர் கிளாஸ்ல இந்த பார்ட்டிஷன் கீலாம் இருக்கணும் அதுல. இல்ல வேஸ்ட் யூஸ் பண்றது. ஓகே. ஓகே சார். நான் திரும்பவும் சொல்றேன். நாங்க எடுத்த வீடியோஸ போய் பாருங்க. ஓகே. இப்ப சார் எடுத்திருப்பாரு. அதையும் பாருங்க. இதையும் போய் பாருங்க. நான் கொஞ்சம் ரியல் டைமா சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம். போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ரைட்டா? ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. வில் அகைன் டீச் யூ. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸோ நீங்க படிக்கிறது 10 இன்னும் நெறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கு. சீக்கிரம். ரைட்டா? ஆல்மோஸ்ட் நீங்க பாதி முடிச்சுட்டீங்க. ஆர்க்கிடெக்சர் முடிச்சாலே பாதி முடிஞ்ச மாரி. ஓகே. ஸோ அதனால ஸ்ட்ராங்கா படிங்க அத. ஓகே. ம். நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸஸ்லாம் முடிஞ்சதாப்பா? இன்னைக்கு நேத்து என்ன கிளாஸ் போச்சு? சரி, இப்படி வச்சுக்கலாம். ஹரிஷ், ஒரு டேட்டா ஃபைலோட சைஸ் பத்தலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? சைஸ் சார் ஒரு டேட்டா ஃபைல்ல சைஸ் பத்தல. இன்க்ரீஸ் டேட்டா பண்ணுவேன், இன்சர்ட் ரீசைஸ் பண்ணுவேன் சார். எப்படி ரீசைஸ் பண்ணுவீங்க? கமாண்ட் என்ன? ஆல்டர் டேட்டாபேஸ் அந்த ஃபைலோட டேட்டா ஃபைல், பாத்து டேட்டா ஃபைல் ஆல்டர் டேட்டாபேஸ் டேட்டா ஃபைல் அத பார்த்து டேட்டாபேஸ் ரீசைஸ் பார்த்து கொடுக்குறீங்க. ரீசைஸ் கொடுத்து சரி பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். வெரி குட் பண்றீங்க. லாக் ஃபைல் சைஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க? இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது சார் லாக் ஃபைலுக்கு. அது நம்ம ஒரு தடவை லாக் ஃபைல் சைஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது திருப்பி அது பர்மனெண்டா தான் சார் இருக்கும். திரும்பி நம்ம லாக் ஃபைல் சைஸ் வேணும்னா புதுசா நம்ம கிரியேட் பண்ணி மாத்திக்கணும். ஓகே. வாட்? Take this. One second. Yes. Next. சரி அந்த லாக் ஃபைல் ரீசைஸ் ஸ்டெப்ஸ் சொல்ல பார்க்கலாம். லாக் ஃபைலுக்கு ரீசைஸ் பண்ண லிசன், கரண்ட்லி ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. டவுன் டைம்லாம் கிடையாது. ஆனா லாக் ஃபைல் சைஸை வந்து 100லேருந்து ஒரு 1 GB இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றேன். எப்படி பண்ணுவீங்க? லாக் ஃபைலுக்கு ரீசைஸ் பண்ணுறது எனக்கு பண்ணணும். எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண சைஸ் எப்படி பண்ணலாம்? பண்ண முடியாதுதான்ப்பா. நீ கமாண்ட் வச்சு பண்ண முடியாது. வேற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல பண்றதுக்கு. என்ன பண்ணலாம்? எப்படி பண்ணுவீங்க? அப்போ மல்டிப்ளெக்சிங் லாக் ஃபைல் நீங்க பண்ணல. பண்ணல? பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? டேட்டா ஃபைல் ஆட் டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்ணுவீங்களா? லாக் ஃபைல் ஏன்ப்பா டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்றேன்? சார் அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. வலிதே சார் சார் கண்டினியூ பண்ணீங்க இன்டர்வியூவா? ஓகே சார். வீடியோ ஆன் பண்ணிக்க. கேட்டுக்கிறியா கொஸ்டின்ஸா? ஃபண்டா ஒன்று வரைக்கும் கேட்டுக்கோ. சரி ஓகே சார். கண்டினியூ கைஸ். I'll be back. விஜய் நீயும் கேளு விஜய். விஜய்
நீ தனியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க வேற லேப்டாப்ல நீ கொஷின்ஸ் கேளு. See, it should be kind of a panel. நான் மட்டும் கேள்வி கேட்டுட்டு கூட நீங்களும் கேட்கணும். புரியுதா? ஸோ கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. Let them answer. ஓகே ஓகே சார். பார்ட்டிஷன் பியூனிங் ப்ரோ பார்ட்டிஷன் பியூனிங் பார்ட்டிஷன் டியூனிங்னா இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய Tuning, டேபிள் tuning. வந்து ப்ரூனிங் டியூனிங் இல்லை ப்ரூனிங். நோட் பண்ணிங்க எல்லா கொஷின்ஸையும். தெரியலனா கேளுங்க. ரைட்டா? இவ்வளோ யோசிக்கக்கூடாதுப்பா. யூ ஹேவ் ஒன்லி 3 seconds to answer. ஓகே, இல்லை தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன். தெரியல ஓகே, bro. யூ ஷுட் நாட் திங்க் லைக் தட். நோ ப்ரோ சார். ஓகே ஆ sir. சார். ஓகே சார், சொல்லுங்க. ஓகே. குளோபல் இண்டெக்ஸ் அண்ட் லோக்கல் இண்டெக்ஸ். லோக்கல் இண்டெக்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கும் தனித்தனியா இண்டெக்ஸ் வைக்கிறது லோக்கல் இண்டெக்ஸ். பார்ட்டிஷன் Okay. டேபிளுக்கு மொத்தமா வைக்கிறது குளோபல் இண்டெக்ஸ். ஸோ எப்படி செக் பண்ணுவீங்க ஒரு டேபிள் பார்ட்டிஷன் டேபிளா இல்லையான்றத? யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன் அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள்ஸ். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன் அண்டர்ஸ்கோர் டேபிளா இண்டெக்ஸான்னு தெரியல bro. அது தெரியல சார். டேபிள் செக் பண்ணணும். டேபிளா ம் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன் அண்டர்ஸ்கோர் இண்டெக்ஸ். டேபிள் சொன்னேன். இண்டெக்ஸ் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் டேப் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன்ஸ். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் டேப் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன். ம் ஓகே, இதெல்லாம் சாரி part வெளி underscore ஒரு user நான் TP கொஞ்ச நேரம் underscore அவைலபிளாக part இருக்க மாட்டேன். underscore. ஜஸ்ட் கண்டினியூ Sir? வித் திஸ். ஓகே, நான் இப்போ வெளில போகிறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்க. வில் பி பேக். சரி ஓகே. சரி ஓகே. பார்ட்டிஷனோட சைஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? யூசர் டேபிள் ம்? டேபிளோட சைஸ் இல்ல, பார்ட்டிஷனோட சைஸ். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் டேப் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன். அதுல சைஸ் காட்டுமா? யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்டிஷனோட சைஸ் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் சிஸ்டம். சரி ஓகே. ஒரு யூசருக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ், அந்த யூசர் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிருக்கான்றதை எப்படி செக் பண்ணலாம்? டிபி அண்டர்ஸ்கோர் செட்டிங். டிபி அண்டர்ஸ்கோர் செக் பண்ணல எப்படி செக் பண்ணுவீங்க ஒரு யூசர் எவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணிருக்கான்றது? பிளாக் சைஸ் கொடுத்து ஓகே. கொரி பிளாக் சைஸ் பிளாக் ஸ்லாஷ் 1024 கொடுத்து ஓகே. அப்படியே கொடுத்தாலும் அது மொத்தமா கட்டணும். வேர் கொடுத்து கடைசியா எந்த யூசரோ அது கொடுத்துரு பர்டிகுலர் யூசருக்கு. சோ மல்டிஃபிளெக்சிங்னா கண்ட்ரோல் ஃபைல் ஆட் பண்ணிக்கிறது, அதாவது ஒரே டைம்ல 2-3 கண்ட்ரோல் ஃபைல் ஆட் பண்றதுதான் மல்டி. சரி ஓகே.
ஓகே. இப்போ வந்து யூசர் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. நெறைய இன்சர்ட் நடக்குது. ஸோ இன்சர்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அன்டு டேபிள் ஸ்பேஸ்ல எரர் வந்து ஸ்னாப்சாட் டூ ஓல்டுன்னு சொல்லி எரர் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த எரர் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? ரீசைஸ் கொடுக்கணும். ஆட்டோ எதை ரீசைஸ் பண்ணுவீங்க? அண்டு டேபிள் ஸ்பேஸ். புரியல. அண்டு டேபிள் ஸ்பேஸ்ல சைஸ் இல்லாட்டி அங்க ரீசைஸ் கொடுக்கணும். ஓகே. டிஃபால்ட் அன்டு டேபிள் ஸ்பேஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஷோ பேராமீட்டர் அண்டு டேபிள் ஷோ பேராமீட்டர் அண்டு. ஓகே. ஸோ அண்டுல வந்து நம்மளுடைய டேட்டா எவ்வளவு நேரம் ஸ்டோர் ஆகணும்ன்றதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம்? அது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டர்னு ஒரு செகண்ட்ஸ் 900 செகண்ட்ஸ் டிஃபால்ட்டா இருக்கும். அந்த Retention. parameter. அந்த பேராமீட்டர்ல. ஓகே. டிஃபால்ட் என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்குன்றதை எப்படி செக் பண்ணலாம்? டிஃபால்ட்டா எந்த டேபிள் அசைன் ஆயிருக்குன்னா டேட்டாபேஸ் லெவல்ல டிஃபால்ட்டா என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்குன்றதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? DBA underscore properties. டேட்டாபேஸ்ல ஓகே. லைக் வந்து இப்போ ஒரு யூசர் என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்குன்றதை செக் பண்றதுக்கு user underscore user underscore tables. User underscore tables. டிஃபால்ட்டா என்ன யூசருக்கு என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்கு? ஓ உங்க நேம் என்னது? ஹரிஷ். ஓகே. ஹரிஷ்னு சொல்லி ஒரு யூசர் இருக்கிறான் அப்படின்னா ஹரிஷ் யூசருக்கு டிஃபால்ட்டா என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்கு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? DBA underscore user. டிஃபால்ட்டா அந்த யூசருக்கு என்ன டேபிள் ஸ்பேஸ் அசைன் ஆயிருக்குன்னா யூசருக்கு ஒரு யூசருக்கு DBA underscore table space. டிபி அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க? யூசர் நேம் டிஃபால்ட் அந்த டேபிள் அந்த டிபி அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் ஸ்பேஸ்ல யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் ஷோ ஆகுமா? கொஸ்டின் அப்படி நோட் பண்ணி லாஸ்ட் ஆன்சர் தரும். சரி, ஓகே. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எஸ்ஜி அண்ட் பிஜி. எஸ்ஜே வந்து எல்லா யூசருக்கும் காமனா இருக்கும். பிஜேங்கிறது ஒரு யூசருக்கும் தனித்தனியா. சரி, பிஜே ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு 4 பேராமீட்டர் சொல்லுங்க. பிஜே டார்கெட் சைஸ். பிஜே டார்கெட் சைஸ். PGA max size, aggregate. PG max size, PGA max size, PGA aggregate. PGA max size சொல்லி ஒரு பேராமீட்டர் என்னன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. SGA ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு SGA max size, XGA target size. Shareful, SGA shareful size.
உடனே வாயில இருந்ததெல்லாம் சொல்றீங்க. பேராமீட்டர் அவங்க ஒன்றும் கரெக்டாக சொல்லணும். எஸ் பஃபரோட நேம் அப்படியே சொல்லுவாங்க சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற ஆளா பாரு. ஜஸ்ட் ட்ரை திஸ். இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் ரெடி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்போம். நெக்ஸ்ட் யார்? ஹாய் விக்னேஷ் வினோத் ராஜா. ஓகே, யா ட்ரை. யா கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. டேபிள் ஸ்பேஸோட யூஸ் கேஸ் ஆகும். சார் டேபிள் ஸ்பேஸோட யூஸ் கேஸ். டேபிள் ஸ்பேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? டேபிள்ஸ் ஆப் ஸ்டோர் பிசிக்கலா ஸ்டோர் பண்றது, லாஜிக்கல் லெவல்ல ஸ்டோர் பண்றது. லாஜிக்கல் லெவல்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கா? நெக்ஸ்ட் வேற. சரி, ஓகே பாப்பா. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஓகேவா? டிபிஎஸ் சம்திங் ஏதோ ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த டேபிள் ஸ்பேஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். Size add a table space, DB name. DB name. The question திரும்ப படிக்கிறது. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது, டிபிஎஸ் சம்திங் ஏதோ ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த டேபிள் ஸ்பேஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். Alter database, alter table space, data file. டேபிள் ஸ்பேஸ் Alter database, table file. டேபிள் Path mention பண்ணு. Data file. ஓகே Path mention பண்ணு. ஓகே. Size scope is equal to, I'm sorry, resize equal to அந்த size mention பண்ணணும் சார். M போட்டு. சரி, ஓகே. பயங்கர கன்ஃபியூஷன். இப்படிதான் ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா? ப்ராக்டிக்கலா பண்ணது இல்லையா? நான் அதை இல்ல சார் பண்ணியிருக்கேன் சார். அப்புறம் இன்னைக்கு இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, இப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா? பயங்கர ஸ்கோப்புகள் என்னமோ சொல்றீங்க. கிளாஸ் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு, அப்படியே ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. சரியா? go on ஒலி. டேட்டா ஃபைல் மேம். பிசிக்கல் லெவல் கண்ட்ரோல் ஃபைல்ல நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். கண்ட்ரோல் ஃபைல் அந்த டேட்டாபேஸ் இன்ஃபோ. உங்களுக்கு அவ்வளோ செகண்ட்ஸ்லாம் டைம் கிடையாது. ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லலாம். அதாவது 3 செகண்ட்ஸில் முடியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிட்டுங்க. வாட் எவர் இட் இஸ்ல பாஸ். ஸோ யூ கான்ட் டேக் ஸோ மச் டைம். ஓகே. லாக் இன்ஃபர்மேஷன். லாக் இன்ஃபர்மேஷன்.
லாக் என்ன லாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்? லாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரீடு லாக். ரீடு லாகோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆ ஆ ஓகே, சரி. வேற நோ சார். சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது. என்னோட டேட்டா பேஸ் வந்து டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? நான் தெரியாம கண்ட்ரோல் ஃபீல்ட வந்து டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இப்போ என்னோட டேட்டா பேஸ் மவுண்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போலாமா? மவுண்ட் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போலாமா? ஓப்பன் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போலாமா? ஆ? முடியாது சார். ஓகே, என்ன ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போலாம்? நார்மல் ஸ்டேஜ். நார்மல் ஸ்டேஜ் தான். மவுண்டா? நோ மவுண்டா? நோ மவுண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன நடக்கும்? ஸ்டார்ட் அப் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, பேராமீட்டர் ஃபைல் ரீட் ஆகும். கண்ட்ரோல் ஃபைல் ரீட் ஆகும். இது எஸ்பி Control ஃபைல் file read ஃபைல் ஆகும். செக் பண்ணும். கண்ட்ரோல் ஃபைல் ரீட் ஆகும். செக் த கண்ட்ரோல் ஃபைல் சார். கண்ட்ரோல் ஃபைல செக் பண்ணாலே அது ரீட்ன்ற மீனிங் தானே? பார்த்து மட்டும் கண்ட்ரோல் ஃபைல் பார்த்து செக் பண்ணும். பார்த்து மட்டும் தான் செக் பண்ணும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. உங்கள்கிட்ட என்னென்ன கண்ட்ரோல் ஃபைல் இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? இப்போ பேராமீட்டர் கண்ட்ரோல் ஃபைல். சரி, ஓகே. ஓகே, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கண்ட்ரோல் ஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? ஆல்டர் சிஸ்டம் செட் கண்ட்ரோல் ஃபைல் கண்ட்ரோல் ஃபைல் பாத். எந்த பாத்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்க? யூஸ் யுவர் ஓன் ஆப் ப்ராடக்ட் ஆரக்கிள் ப்ராடக்ட் டிபி நேம். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போற கண்ட்ரோல் ஃபைலோட நேம் மட்டும் தான் கொடுப்போமா? எல்லா இதுமே கொடுக்கலாம். எல்லாத்துமே ஏன் கொடுக்கணும்? மல்டிபிள் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் ஃபைல் தானே ஆட் பண்ண போறோம். ம் எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? ஃபைல் ஆல்டர் சிஸ்டம் செட் ஆல்டர் சிஸ்டம் செட் கண்ட்ரோல் ஃபைல் ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் சார். ஓகே, ஃபைல் நேம் தான். வேற நெக்ஸ்ட் சரி, ஓகே. இப்போ நான் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? லைக் வந்து ராமுன்னு சொல்லி ஒரு யூசர் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த யூசருக்கு நான் கனெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ், ரிசோர்ஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். கனெக்ட் கொடுத்துட்டேன். டேபிள் கிரியேட் பண்ற எல்லா ப்ரிவிலேஜஸுமே கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த யூசர் வந்து சம் டேட்டாஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றான். ஆனா டேட்டா இன்சர்ட் ஆக மாட்டேது. ஸோ இப்போ என்ன எரர் த்ரோ பண்ணும்? ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்காம வந்தா சொல்லுங்க. சார் இது ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும். என்ன ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுப்பீங்க? நான் ஆல்ரெடி ரிசோர்ஸ்ன்ற ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துட்டேன். ரிசோர்ஸ் அன்லிமிட்டெட்
அன்லிமிட்டெட் ஏன் கொடுக்கணும்? டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்றதுனால டேட்டா ஃபைல் வந்து நம்ம டேபிள் ஸ்பேஸ் தான் ஆட் பண்ண போறோம். கரெக்ட்டா? ஆ. அந்த யூசருக்கு எதுக்கு நாங்க அன்லிமிட்டெட்ன்னு சொல்லி ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கணும்? ஓ இது கிராண்ட் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ். கிராண்ட் இன்சர்ட் ஆன். ம்ஹ்ம். I don't know, sir. சரி, ஓகே. அதெல்லாம் விடுங்க. இப்போ ஒரு யூசர் வந்து ஒரு 3 டைம் பாஸ்வேர்ட் தப்பு தப்பா போட்டாரு. ஓகேவா? ம். அந்த அக்கவுண்ட் வந்து லாக் ஆயிருச்சு. அந்த அக்கவுண்ட்ட நான் திருப்பி கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். என்ன காட்டிருச்சுன்னா, இந்த யூசரால லாகின் பண்ண முடியாதுன்னு எரர் வந்துருச்சு. ஸோ நான் இப்ப அந்த அந்த யூசர வந்து ரிட்டர்ன் லாகின் பண்ண வைக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம்? திரும்ப லாக் கிரியேட் ஆல்டர் கிரியேட் ஆல்டர் டேட்டாபேஸ். சாரி சார். சூசைட். கிரியேட் create user name, create user name account lock அன்லாக்னா லாக் கொடுக்கணும், லாக்னா அன்லாக் கொடுக்கணும். ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஆல்டர் யூசர் நேம் அக்கௌண்ட், லாக்னா அன்லாக் கொடுக்கணும், அன்லாக்னா லாக் கொடுக்கணும். சரி, ஓகே. ஓகே. உங்கள்ட்ட எத்தனை டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குன்ற கவுண்ட் வேணும். என்ன பண்ணுவீங்க? லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள்ஸ் சார். அதோட எவ்வளோ டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குன்ற கவுண்ட் வேணும். டோட்டல் டேபிள் ஸ்பேஸ் கவுண்ட் வேணும். கவுண்ட் ஸ்டார் எந்த வியூல பார்ப்பீங்க? இந்த வியூல ம். DBA டேபிள் ஸ்பேஸ், DBA அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் ஸ்பேஸ். எத்தனை கவுண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பேஸ் தானே கேட்டேன்? ஆமாம் சார். சரி, ஓகே. ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸுக்கும் எத்தனை டேட்டா ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். DBA அண்டர்ஸ்கோர் டேட்டா ஃபைல்ஸ். டேட்டா அண்டர்ஸ்கோர் ஃபைல்ஸ். டேட்டா அண்டர்ஸ்கோர் ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன சினாரியோ. ஓகே, இப்போ என்கிட்ட 2 யூசர் இருக்காங்க. ஓகே, யூசர் 1 அண்ட் யூசர் 2. யூசர் 1 கிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்கு, அதாவது EMP அப்படின்ற டேபிள் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஒன்று இருக்கு, P1 ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஓகேவா? யூசர் 1 கிட்ட ஒரு டேபிள் அண்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. யூசர் 2 என்ன பண்ணணும்னா, கனெக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMPன்னு கொடுத்தா அந்த யூசர் 1ஓட EMP வரணும். கொஸ்டின் புரியுதா? இல்லை சார், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு டேபிள் நீங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. EMPன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. கிளியரா? ஓகே, இப்போ ஹரிஷ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, உங்களை ஆக்சஸ் பண்ணோம். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMP. ஆக்சுவலாக உங்க யூசரா போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் வினோத் டாட் டேபிள் EMP அப்படின்னு கொடுப்பாரு. கரெக்டா? அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணதை எக்ஸிக்யூட் வினோத் டாட் P1 கொடுப்பாரு. எனக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMPன்னு கொடுத்தா உங்களுக்குள்ளே வரணும் டேட்டா. அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட் P1 கொடுத்தா உங்களுடைய ப்ரொசீஜர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அவருடைய லாகினா போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்? கொஸ்டின் புரியுதா? புரிஞ்சு.
கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் கொடுப்போம். எதுக்கு கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் செலக்ட் ஆன் யார் கொடுக்கணும் அதை? இன்னொருத்துக்கு செலக்ட் ஆன் இஎம்பி. கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் இஎம்பி யார் ஹெல்ப் பண்றா உனக்கு? அவர்கிட்ட கொடுங்க. இல்ல சார், நான் நோட்ல நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்போ So, அதை சொல்லுங்க. பார்த்துட்டு செலக்ட் கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் வினோட் டாட் சரி டாட் இஎம்பி இஎம்பி டு டு ஹரிஷ். ஹரிஷ். சரி, அப்போ கூட செலக்ட் ஸ்டார் ஹரிஷ் எப்படி உங்களுக்கு டேபிள் ஆக்சஸ் பண்ணுவாரு? செலக்ட் ஆன் வினோத் இஎம்பி இல்ல சார். செலக்ட் ஸ்டார் வினோத் டாட் இஎம்பின்னு கொடுத்தா மட்டும் தான் வரும், ரைட்டா? பட் எனக்கு செலக்ட் ஸ்டார் இஎம்பி கொடுத்தாலே வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இஎம்பி கொடுத்தாலே வரணும்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும் சார். வேற யாராவது? நெக்ஸ்ட். சொல்லுங்கம்மா. ஒரே நேம் சேம் நேம் இருந்துச்சுன்னா பண்ண முடியாது. டிஃப்ரெண்ட் நேம் இருந்துச்சுன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இஎம்பி கொடுத்தாலே வந்துரும். எப்படி வரும்? ஏமா செலக்ட் ஸ்டார் இஎம்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு வரும். ஹரிஷ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாருன்னா, ரைட்டா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த பக்கத்தில் எஸ்கியூஎல் இருக்காங்களா, அவங்க கிட்ட கொடுங்க. அவங்களால தான் பண்ண முடியும். எஸ்கியூஎல் படிச்சவங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம். சொல்லுங்கம்மா. கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் கொடுக்கணும். டேபிளே வரல, அப்படிங்க வேற போறது. எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கும் நேரம். நம்ம எஸ்கியூஎல் படிச்சதை சொல்றேன். என்னென்ன படிச்சீங்க எஸ்கியூஎல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம்? என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க படிச்சதெல்லாம்? ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க பாருங்க. என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க? டேபிள், இண்டெக்ஸ், வியூ. வியூ, இண்டெக்ஸ், அப்புறம் சீக்வென்ஸ், அப்புறம் ஃபங்க்ஷன், சினானிம்ஸ். இது சினானிம்ஸ் சினானிம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றது? சினானிம்ஸ்னா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா எதுக்காக பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அது இங்க யூஸ் பண்ணணும். டூப்ளிகேட்ல இல்ல, இந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணணும். கிரியேட் சினோனிம் இஎம்பி ஃபார் கிரியேட் சினோனிம். ஹரிஷா லாகின் பண்ணிட்டு கிரியேட் சினோனிம் இஎம்பி ஃபார் வினோத் டாட் இஎம்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இஎம்பி கால் பண்ண அங்கே வந்துடும். அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் நேம். ஸோ எதுக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் படிக்கிறோன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சு படிக்கணும். கரெக்டா? சேஞ்ச் அவங்ககிட்ட கொடுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ சார் சொன்னது என்ன பண்ணியிருக்காரு? வினோத் வந்து கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு செலக்ட் கிராண்ட் செலக்ட் ஆன் டேபிள் டு இது கொடுத்துட்டாரு. கரெக்டா? அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும்? கிராண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆன் ப்ரொசீஜர் ஃபங்க்ஷன் பேக்கேஜுக்கெலாம் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன் கொடுக்கணும். ஸோ ப்ரொசீஜர் ஃபங்க்ஷன் பேக்கேஜுக்கு ரெண்டு ப்ரிவிலேஜ் தான் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸிக்யூட் இருக்குது, இன்னொன்று டீபக் இருக்குது. மோஸ்ட்லி எக்ஸிக்யூட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டீபக் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிராண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆன் ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷன் 2 அந்த யூஸ் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க். புரியுதா? ஸோ இது வந்து ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அதே மாதிரி சினோனிம் வந்து கிரியேட் சினோனிம் P1 ஆன் வினோத் டாட் P1 கொடுத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகிடும். இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸாக பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு பரத் நீ பார்த்துக்க பரத் தான் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸ்லாம் ஒரு கொஷின் 2 தடவை ஆன்சர் எழுதிட்டு வரணும். எல்லாருமே எழுதிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லு. ரைட்டா?
எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா நோட் புக்கில் எழுதிட்டு வரணும், முக்கியமாக விட்டுறாதா. வள்ளி கண்டினியூ பண்ணுப்பா. தேங்க்ஸ். சரி ஓகே. விஜய் நீயும் கேள்வி கேட்கலாம்ப்பா. தனி ஒரு விஜய் உன் லேப் வச்சு நீ பேனல் கனெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. பண்ணுறோம். இன்னொரு உன் லேப்டாப் வச்சு தனியாக கனெக்ட் பண்ண, தனி ரூமில் போய் உட்காந்து கனெக்ட் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறப்பா. இன் எவ்ரி சாட்டர்டேஸ் தெர் வில் பி கொஷின் செஷன்ஸ் இனிமேலுக்கு, ரைட்டா? ஃபார் போஸ்ட்கிரஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஆரக்கிள் யாராவது கேட்க முடியும் இனிமேலுக்கு, ரைட்டா? யா, வள்ளி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே. இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன, டேட்டாபேஸ்னா என்ன? இன்ஸ்டன்ஸ்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப் ஆகும், அதான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ். டேட்டா பேஸ்னா லாஜிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் லெவல்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் வருது. இன்ஸ்டன்ட்னு சொல்லும்போது மெமரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லணும். மெமரி ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லல. இன்ஸ்டன்ஸ்னா மெமரி பிளஸ் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ். லாஜிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் லெவல் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து டேட்டா பேஸ். டேட்டாபேஸ் வந்து டேட்டாபேஸை லாஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் பண்ணிவிடுவீங்க, ரைட்? அதே ஸ்டோரேஜ் பார்ட் தான் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் சைடு. ஓகே. சரி, டேட்டா ஃபைல் எங்கெங்க இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கண்ட்ரோல் ஃபைல்ல விஐ பேஷ் ப்ரொஃபைல் செட் பண்ண விஐபி ஃபைல் இருக்குல்ல, அங்க பார்க்கலாம். என்னது டேட்டா ஃபைலையா? என்னோட ஃபைல்ஸ் டேட்டா ஃபைல்ஸ் இந்த டேட்டாபேஸில் இவ்வளோ டேட்டா ஃபைல்ஸ் இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எங்கே எடுப்பீங்கன்னு கேட்குறேன். DB_table space. அதில் டேட்டா ஃபைல் வர மாதிரி தெரியல எனக்கு. DB_data_files டேட்டா ஃபைல்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, இந்த பாத்துலாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ரைட்டா? சரி, அப்போ லாக் ஃபைல் இருக்கிற இடம். சாரி, சொல்லு வள்ளி. டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் சார். குட், நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. டெம்ப் ஃபைல் எங்க இருக்கும்? temp_files. குட், ஓகே. அதோட சைஸ் எப்படிமா செக் பண்ணுவீங்க? டெம்பரரியா இல்ல டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் DB_temp_filesலயே வரும், இல்லனா வந்து எந்த காலம்? bytes. குட். ஸோ அதை வந்து எனக்கு ஒரு ஜிபியில் கன்வெர்ட் பண்ணனா எப்படி பண்ணுவீங்க? bytes divided by 1024 divided by 1024. இந்த MB ல தான் கன்வர்ட் பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவோம். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்ப பைட்ஸ்ல இருந்து கேபியா மாறும், கேபில இருந்து எம்பியா மாறும். நான் ஜிபி கேட்டேனே. இன்னொரு வாட்டி போடணும் 1024. ஓகே. இப்போ இப்போ நீங்க வந்து யூசரா கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஓகேவா? பாரதி தானே உங்க பேரு? பாரதி, இப்போ நீங்க லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ டேபிள்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ இண்டெக்ஸஸ் இருக்குன்னு எனக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வைஸா, ஓகே? அதாவது டேபிள்ஸ் இவ்வளோ கவுண்ட்டு, ஃபங்க்ஷன் இவ்வளோ இருக்கு, வியூஸ் இவ்வளோ இருக்கு, சினானிம் இவ்வளோ இருக்கு, கவுண்ட் எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன கொரி எழுதுவீங்க? எங்க போய் செக்மெண்ட் பார்ப்பீங்க? user_segment வந்து செக்மெண்ட் டைப். தப்பு. செக்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும்? டேபிள் இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் வரப்போகுது. user_objects. பார்த்து சொல்லுங்க கரெக்டா. குட். அடுத்து அதில் என்ன பண்ணுவீங்க? அதுல வந்து செக்மெண்ட் டைப் எடுத்துப்பாங்க. சரி, செக்மெண்ட் டைப் குறி சொல்லுமா. செலக்ட் செக்மெண்ட் டைப் கமா கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஃப்ரம் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணுமோ அதை போட்டுட்டு ஃப்ரம் user_object. கரெக்டா சொல்லுங்க. select segment type comma count of star segment from user_objects group by segment type. ஓகே. அது கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து என்னன்னா அல்பாபெட்டிக் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும். என்ன பண்ணலாம்? order by என்ன காலம் வேணுமோ அந்த காலம் நேம். ஆர்டர் பை 3 கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுமா? 2 கொடுத்தா? காலம்
காலம் நேம் தான் கொடுக்கணும். ஆர்டர் பை இல்லம்மா காலம் காலம் நேம். நேமுக்கு பதிலா நான் 1 கொடுக்குறேன் 2 கொடுக்குறேன் ஒர்க் ஆகுமா? வரும் சார். ஏன் வருது? எப்படி வரும்னு சொல்றீங்க? 1 என்ன 2 என்ன? அப்ப ஏன் 3 ஒர்க் ஆகல? ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம். அப்ப 3 3 ஏன் ஒர்க் ஆகாது? 3 கொடுத்தா ஏன் ஒர்க் ஆகாதுன்றீங்க? ஏன்னா அங்க தேர்ட் காலமே இல்ல. செக்மெண்ட் டைம் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் 2 காலம் தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வேலிடா இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஸ்டேட்டஸ் என்ன டைரி. எந்த வியூல போய் பார்ப்பீங்க அத? யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே. வேர் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு வேலிட் ஆர் இன்வேலிட். அதில் போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஒரு இண்டெக்ஸ் எப்போ அன்யூசபிள் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்? வேற ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் மூவ் பண்றப்ப அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து அன்யூஸ்ட் ஆயிடும். புரியல, திருப்பி சொல்லுங்க. வேற ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் மூவ் பண்றப்ப இண்டெக்ஸ் வந்து ஏன் அதே டேபிள் ஸ்பேஸ்ல மூவ் ஆனா ஆகாதா? ஆகாது சார். தப்பு. சரி, அந்த ஆப்ரேஷன் என்ன ஆகும் ஆக்சுவலா? ஆல்டர் டேபிள்ல மூவ் டேபிள் ஸ்பேஸ் சேம் டேபிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ரீபில்ட் ஆகும். ரீபில்ட் ஆகும்போது என்னென்ன மாறும்? ரோ ஐடிலாம் மாறுதா? ரோ ஐடி மாறும்ல. ஆமா. அப்புறம் ரோ ஐடி மாறல உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ்லாம் அன்யூசபிள் போயிடுமா இல்லையா? இண்டெக்ஸோட கண்டென்ட் என்ன? ஒரு இண்டெக்ஸ்க்குள்ள என்னென்ன இருக்கும்? கீ காலம் பிளஸ் ரோ ஐடி. என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸஸ் இருக்கு? அதில் எடுக்கலையா இண்டெக்ஸஸ்லாம்? எடுத்தாங்க. அப்புறம் காம்போசிட் இண்டெக்ஸ், யூனிக் இண்டெக்ஸ், B3 இண்டெக்ஸ், B3 தான் மெயினா. B3 பிட் மேப் தான். ஓகே, அதுக்குள்ள தான் உங்களுக்கு காம்போசிட் அதெல்லாம் வரும். சரி, ஃபங்க்ஷன் பேஸ். ஓகே. நான் என்ன ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு இண்டெக்ஸ் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்றதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இண்டெக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணா தெரியும் சார். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் இண்டெக்ஸ் போட்டோம்னா என்னென்ன இண்டெக்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்கும். அதுல வந்து என்ன இண்டெக்ஸ் தானே காமிக்கும். எந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் இல்ல டிபி அண்டர்ஸ்கோர் இண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். சரி, இப்போ நான் காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது, செகண்ட் காலம் இது, நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் இண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் காலம்ஸ். தலையை மட்டும் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணதெல்லாம் வழி கண்ணி பண்ணுப்பா. ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஓகேவா? அதுல ஒரு டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்ண போறீங்க. லைக் வந்து ஒரு 40 GB கிட்ட கொடுக்க போறீங்க, ஓகேவா? ஸோ அது அசைன் ஆகுமா, அரல்ஸ் இது ஏதாவது எரர் த்ரோ பண்ணுமா? எதை டிஃபைன் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டா ஃபைலோட சைஸை டிக்ளேர் பண்ணுவோம்? பிளாக் டிஃபைன் பண்ணி டேட்டா என்ன யூஸ் பண்றோமோ புரியல. 40 GB கொடுத்து ஓகே. டிஃபால்ட் பிளாக் சைஸ் என்னவா இருக்கும்? 8000 bytes. ஓகே. கரெக்டா சொல்லுங்க. 8000 பைட்னு சொல்லக்கூடாது. 8124 bytes. 8 KB. அது பைட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க. 8124 something. 8192ல 8192 தானே சார்?
ஆமா சார் 819 தான். ஓகே. 1 to ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து 2 கேபினா 2048, அடுத்து 4னா 4096, 8னா வந்து 1992 தான். 8192. சரி சொல்லு. சரி, இப்போ என்னுடைய டேட்டா ஃபைல் சைஸ் வந்து நான் 32 ஜிபி வைக்கலாமா? 64 ஜிபி வைக்கலாமான்ற எத பேஸ் பண்ணி வைக்க முடியும்? பிளாக் சைஸ். எஸ். பிளாக் சைஸ் 8 இருந்தா 32 ஜிபி வச்சுக்கலாம். 16 இருந்ததுன்னா 64 வரைக்கும் வச்சுக்க முடியும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும். ஓகே. சரி, ஓகே. இப்போ டிஃபால்ட்டா 8 கேபி தான் அலோகேட் ஆயிருக்குன்றது எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? டேபிள் ஸ்பேஸ் சைஸ் பார்த்தோம்னா தெரியும். டேபிள் ஸ்பேஸ் சைஸ். டேபிள் ஸ்பேஸ் சைஸ் இல்ல டேபிள் ஸ்பேஸ். அது டேபிள் ஸ்பேஸோட சைஸ் தானே காட்டும் பைட்ன்ற காலம்ல. பிளாக்னு ஒரு காலம் இருக்குல்ல, db_டேபிள் ஸ்பேஸ்ல வந்து பிளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம். அது பிளாக்ல என்னென்ன காட்டும்? யூஸ்டு பிளாக், ஃப்ரீ பிளாக்னு காட்டுமா? அது எவ்வளவு பிளாக் யூஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு ஃப்ரீ இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும். நான் கேட்கறது டேட்டாபேஸ் லெவல்ல ஒரு பிளாக்கோட சைஸ் வந்து எவ்வளவு அலோகேட் ஆயிருக்குன்றதை எப்படி செக் பண்ணுவோம்? பாராமீட்டர் ஃபைல் பார்க்கலாம். பாராமீட்டர் ஃபைல். ஓகே. பாராமீட்டர் நேம் டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணி ஷோ பேராமீட்டர் அப்படி சொல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஷோ பேராமீட்டர் என்னது? பிளாக் சைஸ். db_block_size. சரி, கண்டினியூ பண்ணுப்பா. ஓகே. சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜ்னா நம்ம வந்து ஒரு யூசருக்கு கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜ் எல்லாமே சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜா இருக்கும். அட்மின் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்டோட யூசர் கொடுக்க எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜ்ல வரும். இப்போ சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜா இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜா இருந்தாலும் நான் ஒரு யூசருக்கு தான் கொடுக்க போறேன். கரெக்டா? சோ இது ரெண்டுக்கும் வேற என்ன டிஃபரன்ஸ்? சிஸ்டம் வந்து ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ற பெர்மிஷன் வந்து சிஸ் கொடுக்க முடியும். யூசரால கிரியேட் பண்ற எல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்ட்ல கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட். சேம் क्वेश्चन தான். சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். டிஃபரன்ஸ். சேம் லெவல்ல நம்ம கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுங்க. இல்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சிஸ்டம் லெவல்ல கொடுக்கறதுனா சிஸ்டம் சிஸ்டம் லெவல் ப்ரிவிலேஜஸ்னா என்னன்னு தான் கேக்குறேன். சிஸ்டம் லெவல் கொடுக்கிறது ஓகே. சிஸ்டம் லெவல் டேட்டாபேஸ் லெவல்ல ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கிறது வந்து சிஸ்டம் லெவல் சார். ஆரக்கிள் அந்த யூசர்ல இருந்து கொடுக்கிறது வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்ட். டேட்டாபேஸ் லெவல்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ன்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் உள்ளதா இருக்குது. அதையும் டேட்டாபேஸ் லெவல்ல தானே கொடுக்குறோம். ஆமா. சோ அது ரெண்டுக்கும் வேற என்ன டிஃபரன்ஸ்? நீங்க क्वेश्चनயே ஆன்சரா சொல்லுங்க. டேபிள் சொல்லுங்க. கிரியேட் பண்றது வந்து சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜ்ல வரும் சார். ஓகே. அப்புறம் செலக்ட், இன்சர்ட் அதெல்லாம் பண்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜ்ல வரும். அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ், ஒரு டேபிளோ வாட்டர் டிசைன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, இல்லைன்னா அதை ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் உங்களோட சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ்ல வரும். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண கொடுக்கறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ்.
ஸோ அதுல இருக்கிற வியூ பண்ணி பார்க்கலாம், செலக்ட் பண்ணலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை மத்த ஒருத்தவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறோம், இதுக்குள்ள இருக்கிறத நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு. அதே ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு கொடுக்குறது சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ். ஓகே, ரோலுக்கும் ப்ரிவிலேஜஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரோல் வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து ரோல்குள்ள ப்ரிவிலேஜ் எல்லாமே கொடுத்துடலாம் சார். ஓகே, ரோலுக்கும் ப்ரிவிலேஜஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரோல் வந்து மொத்தமா ஒரு யூசருக்கு வந்து ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்து ப்ரிவிலேஜ்னா ஒரு யூசருக்கு சிங்கிளா ப்ரிவிலேஜ்னா சிங்கிள் யூசருக்கு அப்படி கொடுக்கறது சார். ரோல் வந்து கிராண்டா மொத்தமா குரூப் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது. அண்ட் மொத்தமானா இப்போ 2 குரூப்பா உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கறது சார். குரூப்பா செட் ஆஃப் அப்படி கொடுக்கறது ரோல். சிங்கிளான ஒரு எப்படி? யூசருக்கு மட்டும் கொடுக்க. புரியல. ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு எல்லா ரோல் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு யூசர் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்குள்ள எல்லா கிராண்ட் ப்ரிவிலேஜும் அது கொடுத்துக்கலாம் சார். ரோல் வந்து யூசர் டு இப்ப நான் இப்போ இவங்களுக்கு நான் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ரோல் சார். இல்ல. டைரக்டா யூசருக்கு கொடுக்கறது ரோல் இல்லையா? டிபிஏ லெவல் ரோல்னு சொல்லலாம், அப்படி சொல்லலாம் சார். இப்போ வியூன்றது உங்களுடைய டேட்டா பேஸ்ல ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குமா எடுத்துக்காதா? வியூ ஒரு செக்மெண்ட் தானே. வியூவோட சைஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? எடுத்துக்காது. எடுத்துக்காதா? சரி, ஓகே. இப்போ வந்து உங்கள்ட்ட ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது, ஓகேவா? ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஒரே ஒரு ரீடு லாக் குரூப் தான் வச்சிருக்கிறீங்க, ஓகேவா? அந்த குரூப்ல ஒரு 3 மெம்பர் இருக்குது. ஒரு மெம்பரை டிராப் பண்ணணும். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? ஒரு சொல்லுங்க, கொஸ்டின் சொல்லுங்க. ஒரு டேபிள் பேஸ்ல ஒரு ரீடு லாக் இருக்கு சார். ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஒரு ரீடு லாக் குரூப் இருக்குது, ஓகேவா? ஒரு குரூப் தான் இருக்குது. அந்த ஒரு குரூப்புக்குள்ள 3 மெம்பர் இருக்குது. அதுல ஒரு மெம்பரை மட்டும் டிராப் பண்ணணும். ஆல்டர் டிராப் பண்ண முடியாது. ஏன் முடியாது? டிராப் பண்ண புரியல சார். டிராப் பண்ண முடியாது தானே? ஏன் டிராப் பண்ண முடியாது? அதான் 3 மெம்பர் இருக்குது. டேட்டா லெவல்ல 3 மெம்பர்ல ஒரு மெம்பர் தானே டிராப் பண்ண போறோம். ஒன் குரூப் தான் இருக்கு. ஒன் குரூப்ல 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சார். ஒரு குரூப் தான் இருக்குது. அந்த ஒரு குரூப்ல 3 மெம்பர் இருக்கிறாங்க. 2 குரூப் வேணும். ம் 2 குரூப் 2 இருந்தாங்க குரூப்ல சார். 2 குரூப் கம்பல்சரி வேணுமா? என்கிட்ட ஒரு குரூப்ல 3 மெம்பர் இருக்கு. இதை வச்சு ரன் பண்ணி 2 குரூப் கம்பல்சரி வேணும்.
ஏய் விஜய், என்னையா வேடிக்கை மட்டும் பாக்குற? ஏதாவது கேளுங்க விஜய். எல்லா கொஸ்டின் நீங்களே கேட்டேன். கேளு விஜய். ஒரு டேபிள் இருக்கு. கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. நீ அந்த கூட்டத்தை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பா. நீ பக்கத்துலயே உட்காந்துருக்காத. எப்போ அடிக்குது? சரி, ஓகே. இப்ப என்ன சிஸ்டம்ல தான் கேட்டு இருந்தோம். ஒரு யூசருக்கு என்னன்னா சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? சிஸ்டம் சார் ப்ரிவிலேஜஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? யூசர் அண்டர் sys underscore privilege previous sys underscore previousல sys யூசர் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Role underscore sys underscore privilege. ரோல் அண்டர்ஸ்கோர் sys underscore privileges-ஆ sys underscore sys நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னே புரியல. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க. underscore previous User underscore privilege. privileges செக் பண்ற கேட்டலாக் தானே சார் கேட்டீங்க? சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ் user செக் பண்றதா? underscore sys underscore privilege சார். சரி, ஓகே. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ரோல் இருக்குது. அந்த ரோலுக்குள்ளக்க என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குன்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? roll underscore privilege ரோல் அண்டர்ஸ்கோர் ப்ரிவியூஸ்ல பார்க்க முடியாது ரோலுக்குள்ள என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்குன்னு. சார் ரோல்க்குள்ள ரோல் இருந்தா அப்போ ரோல் sys அது நீங்க privilege செக் பண்ணுவோம் சார். roll underscore sys underscore privilege செக் பண்ணுவோம் சார். சரி, ஓகே, ஓகே. விஜய் ஏதாவது கேளு விஜய். சரி, ஓகே. ஒரு யூசர் மட்டும் சரி Okay, சரி start பண்ணு. கேளு. ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு T1 டேபிள் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு 50,000 ரெக்கார்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அந்த டேபிள் வந்து ஃப்ராக்மெண்டா இருக்கா எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? EXCX DBMS underscore screen. ஒன்னு ஸ்மால் சொல்லுங்க. அது ஒரு டேபிளோட ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எப்படியும் கண்டுபிடிப்பீங்க? அதான கொஸ்டின்? அதேதான் சார். அவர் கேஸ் ஸ்டடியில சொல்லியிருக்காரு டெலிட் ஆனா ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகுன்றது. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சரி, DBMS underscore space ரைட்டா? DBMS space. அப்படி இல்லைன்னா வேற எப்படி செக் பண்ணலாம்? சரி, ஒரு 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 டேபிள்ல ஒரு ரெக்கார்ட் ஆக்சஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? டேபிள்ல என்ன கலெக்ஷன் இருக்குன்னு டேபிள் நேம்ஸ். ஓகே, ஆவரேஜ் Table ரோல் is- லென்த்னு ஒரு காலம் இருக்கு. எங்க இருக்கு? என்ன சார்? ஆவரேஜ் ரோல் லென்த் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும். எங்க இருக்கும் அது?
No, User tables. okay, User fine. tables. கரெக்ட். யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள்ஸ்ல டிபி டேபிள்ஸ்ல இருக்காது. ஓகே. எனக்கு வந்து ஒரு டேபிளோட ரெக்கார்ட்ஸை கவுண்டர் ஸ்டார் போடாம வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா பார்க்கறதுக்கு? எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குன்னு செக் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கா? User underscore tables. அதுல Row ID. நம்ம சரி. நம்ம அண்டர்ஸ்கோர் ரோஸ் காலம் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை, நல்லா இருக்கு. என்ன பிரச்சனை இருக்கும்? அப்டேட் ஆகலையா சார் என்ன அப்டேட் ஆகல? இன்ஃபர்மேஷன்? அது எப்படி அப்டேட் ஆகும் ஆக்சுவலா? கேதர் ஸ்டார்ட்ஸ் பண்ணோம். ஓகே சரி, ஓகேம்மா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கம்மா. எனக்கு ப்ரோ கண்டிப்பா உதய். கிராண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் அட்மின் ஆப்ஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? கிராண்ட் ஆப்ஷனுக்கும் அட்மின் ஆப்ஷனுக்கும். அட்மின் ஆப்ஷன் Admin. விஜய் ஆன் பண்ணு விஜய். யூசருக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கறது கிராண்ட் சார். ஒரு யூசர் அட்மினா இருக்காங்கன்னா அது இன்னொரு யூசருக்கு வந்து அந்த யூசரால ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்க முடியும். பிராண்ட் ப்ரிவிலேஜ். புரியல, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஒரு யூசர் அட்மினா இருக்காங்கன்னா அவங்க இன்னொரு யூசருக்கு வந்து அட்மின் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்க முடியும். அது ஒரு செயின் மாதிரி சார். ஓகே, அட்மின் ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, அந்த அட்மின் ப்ரிவிலேஜஸ்னா அந்த அட்மின் ஆப்ஷனா என்ன, கிராண்ட் ஆப்ஷனா என்ன? அதோட யூஸ் கேஸ் என்ன? அட்மின் தான் வந்து கிராண்ட் ப்ரிவிலேஜ் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. முன்ன அது எதுக்கு கொடுக்குறோம்னு கேக்குறேன். அட்மின் ஆப்ஷன் ஏன் யூஸ் பண்றோம்னு கேக்குறேன். சிஸ் ப்ரிவிலேஜ். ஓகே, சிஸ் ப்ரிவிலேஜஸ். ஓகே, சார்ஜர் இல்ல, சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம். சார்ஜ் இல்லையா? சீக்கிரம் ஆஃப் ஆகும். கேளு விஜய். இது இல்ல இது. சார்ஜ் இருக்கு. அங்க இருக்கு. இந்த சார்ஜர் செட் ஆகும். இது செட் ஆகும். மியூட் போட்டுருக்கப்பா, மியூட் எடுங்க. டேப்ஸ் பேசுறது புரியல சார். இப்போ டிபிஎஸ்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் நேம் இருக்கு. ஓகே. அது வந்து டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸா அசைன் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? டிஃபால்ட் ஆல்டர் டேட்டாபேஸ் டிஃபால்ட் table டேபிள் base database from database underscore. இல்ல கரெக்டா சொல்லுங்க. ஆல்டர் டேட்டாபேஸ் டிஃபால்ட் டேட்டாபேஸ் நேம் டேட்டாபேஸ் நேம் டேபிள் ஸ்பேஸ் டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ் டேபிள் அந்த ஸ்பேஸ் table நேம் base name டேபிள் from ஸ்பேஸ் நேம் database underscore properties. அந்த क्वेश्चन கேட்கவே இல்லையே.
ஒரு யூசருக்கு சரி ஓகே. இப்போ அந்த டிபிஎஸ்னு ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு டேட்டா ஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணணும். எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்ணணும் சரி. அந்த டிபிஎஸ்ல ஒரு டிபிஎஸ்னு ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த டேபிள் ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு டேட்டா ஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? Alter table space name, add data file கொடுத்து set size கொடுக்கிறோம். இல்ல புரியல, கரெக்டா சொல்லுங்க. Alter database name add யாரா ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. alter database name, add data file ஓட data file கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட சைஸ் கொடுக்கும். பாத் கொடுத்துட்டு அப்புறம் டேபிள் நேம் கொடுத்து சைஸ் கொடுக்கணும் சார். நீங்க எதை கேளுங்க ப்ரோ. ஓகே, ஒரு 4 பார்ட்டிஷன் டேபிள் எப்படி பார்ட்டிஷன் டேபிள கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? புரியுது சார். இப்போ ஒரு பார்ட்டிஷன் டேபிள் இல்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த டேபிள் பார்ட்டிஷன் டேபிளா கிரியேட் பண்ணல. ஓகே சார். ஓகேவா? இப்போ அத பார்ட்டிஷன் டேபிளா மாத்தணும். எப்படி மாத்துவீங்க? பண்ண முடியாது தானே சார். கிரியேட் பண்ண முடியாது. பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போதே பார்ட்டிஷன் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணணும். சரி ஓகே. இப்போ டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அதை டிராப் பண்ணணும். எப்படி டிராப் பண்ணுவீங்க? அதை டிராப் பண்ண முடியாது சார். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டிராப் பண்ணிக்கலாம் சார். என்ன क्वेश्चन கேட்டது? ஒரு டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அதை எப்படி டிராப் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். பை கிளம்பிட்டியா? போயிட்டு இருக்கேன்னு 5 நிமிஷம் இருக்கா? சரி, எப்படி ஒரு டேபிள் ஸ்பேஸை டிராப் பண்ணுவீங்க? drop table space name including உள்ள வந்து include கரெக்டா சொல்லுங்க. drop table space name with including connected to and table base name. Including content and table space. அது எதுக்காண்டி கொடுக்குறீங்க? இன்க்ளூடிங் கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஃபைல். அது including டேட்டா இருக்கும் சார். அந்த data அதெல்லாம் base சேர்ந்து அதனால remove பண்றதுக்காக நீங்க இன்க்ளூடிங் டேட்டா ஃபைல் கொடுக்குறீங்கன்னா OS லெவல்ல இருக்க டேட்டா ஃபைல் டிராப் ஆகுமா? drop ஆகாது ஆகாது சார். சரி ஓகே. சரி ஓகே. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு வீடியோல குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல 2 மெம்பர் இருக்குது. சைஸ் வந்து ஒரு 100 MPs. நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு மெம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆனா ஆட் பண்ண போற மெம்பரோட சைஸ் வந்து ஒரு 150 செட் பண்ணணும். எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? முடியாது சார். ஏன்? சைஸ் ஆட் பண்ண முடியாது. வேணா இன்னொரு மெம்பர் வேணா ஆட் ஆட் பண்ணலாம். நான் சைஸ் ஆட் பண்ண சொல்லல. சைஸ் இப்போ உங்ககிட்ட 3 மெம்பர் இருக்குது. ஓகேவா? சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல. நியூவா ஆட் பண்ண போற மெம்பரோட சைஸை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும்னு சொல்றேன். நியூவா தானே மெம்பர் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க நீங்க. alter database add log ஆட் மெம்பர் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா தானே கொடுப்பீங்க நீங்க, கரெக்டா? இப்ப ஆட் பண்ண போற மெம்பரோட சைஸ் ஒரு 200 MB கொடுக்கணும். எப்படி கொடுப்பீங்க?
alter database, add log file, group ம். அது ஆட் பண்ண குரூப் 4 அந்த பாத் கொடுக்கணும் சார். கொடுத்துட்டு சைஸ் 150 M அந்த எவ்வளவு சைஸோ அந்த சைஸ் கொடுக்கணும். ஆட் ஆகுமா அப்படி? ஆகாது சார். ஓகே. இப்போ 4 மெம்பர் இருக்குதுன்னா 4 மெம்பர்ல என்ன டேட்டாஸ் இருக்கும்? சேம் டேட்டா சேம் டேட்டாஸ் தான் சார் இருக்கும். சேம் டேட்டாஸ் இருக்குன்னா 4 மெம்பருமே என்னவா இருக்கும்? சேம் சைஸ்ல தான் இருக்கணும். டிஃபரண்ட் சைஸ்ல வைக்கவே முடியாது ஆரம்பிங்க. ஓகே கேளு வச்சுக்கோங்க. வேலைக்கு பார்க்குறாங்க. என்ன சார்? இல்ல விஜய் விஜய் கேளு விஜய். குரூப் வந்து குரூப்போட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுங்க. புரியுது சார். என்ன சார்? குரூப்போட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுங்க. குரூப்போட ஸ்டேட்டஸ் வந்து சார் ஆக்டிவ், இன்ஆக்டிவ், கரண்ட், அன்யூஸ்டு. புரியுது. Okay. குரூப்போட ஸ்டேட்டஸ் 4 தான். எது வரைக்கும் விஜய் பேருக்கு உங்களுக்கு? என்ன சார்? புரியல. விஜய் டாபிக் எது வரைக்கும் கவர் பண்ணிருக்கு? இப்போ போய் ஃபிராக்மெண்ட். ஃப்ராக்மெண்டேஷனா? ஓகே. இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து அன்யூசபிள் ஸ்டேஜுக்கு போதும் இல்ல, அது எப்படி வேல்யூ ஸ்டேஜ் கட்ட வருவீங்க? அன்யூஸ் திரும்ப அதே மாதிரி கொண்டு வந்தா அது அதுதான் எப்படி எடுத்துட்டு வருவீங்க? அன்யூசர் போயிருச்சு, நான் 3 டேபிள் ஸ்பேஸோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறேன். அன்யூசர் ஸ்டேஜ் வந்து போயிருச்சு என்னுடைய இண்டெக்ஸ். ஸோ அதை ரிட்டர்ன் எப்படி வேலிட் ஸ்டேட் கட்டு வருவீங்க? ரீபில்ட் பண்ணு. எதை ரீபில்ட் பண்ணுவீங்க? டேபிளையா? இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி ரீபில்ட் பண்ணுவீங்க? alter index name, alter index name, rebuild. ம் ம் சரி. ஓகே. டீஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்னென்னலாம் இருக்குது? புரியல சார். எப்படிலாம் டீஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்றதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது? சீட்டஸ் மூவ், ஸ்ட்ரிங், ஹாஷ், ஆன்லைன் சீட்டஸ். ஓகே. ஸ்ட்ரிங் ஸ்பேஸ்க்கும் ஆன்லைன் ரீடெஃபினிஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸ்ட்ரிங் வந்து சைஸ் கம்மி பண்ணணும். ரீடெஃபினிஷனும் சைஸ் தான் கம்மி பண்ணும். டீஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணால சைஸ் குறைக்கிறது தானே. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸ்ட்ரிங்க்னா ஒரே டெர்மினல்ல டேபிள் சார். சரி ஓகே சொல்லுங்க. ஆன்லைன் அத வந்து கம்மி சைஸ் லோ சைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஆன்லைன்ல 2 அதாவது இந்த டேபிள்ல இருக்கிறத எடுத்து அந்த டேபிள்ல சீட்டாஸ் மெத்தட்ல பண்ணுவோம் சார். சரி ஓகே. ஆன்லைன் ரீடெஃபினிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? அதுல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது? ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்கீங்க. கேன் ஸ்டார்ட் ம்
கேன்னா என்ன, ஸ்டார்ட்னா என்ன, and then இன்னும் 2 பேலன்ஸ் இருக்கு. அது 2 என்னன்னா எக்ஸ்டெண்ட் கேர். கேன் செக் பண்ணும் சார் கேன். சரி, ஓகே. ஸ்டார்ட் வந்து டீ கிட்ட வச்சேன் பாருங்க. அந்த டெர்மினல்ல இருந்து இன்னொரு டெர்மினலுக்கு டேபிள்ல இருந்து இன்னொரு டேபிளுக்கு போறதா சார் ஸ்டார்ட். அங்க இருந்து இந்த டேபிளுக்கு டேட்டா போறது ஸ்டார்ட். கேன்ன்றது செக் பண்றது பிரைமரி செக். டீ போட சொல்லுங்க. போட சொல்லுங்க. இருக்குதே படிக்க சொல்லிட்டு. ஓகே, எஸ்சிஎன் என்ன? சார் எஸ்சிஎன் என்ன? சிஸ்டம் குளோபல் ஏரியா. சிஸ்டம் குளோபல் ஏரியா. எஸ்சிஎன் சிஸ்டம் சேஞ்ச் நம்பர் சார். ஓகே, அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? செக் பாயிண்ட். செக் பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன எஸ்சிஎனுக்கும் என்ன ரிலேட்ஸ்? சரி, ஓகே. டேட்டா பேஸ்ல எப்படி ஆர்கே லாக் எனேபிள் பண்ணுவீங்க? ஆர்கே மோட் எப்படி எனேபிள் பண்ணுவீங்க? சரி இப்போ சொல்லுங்க சார். ஆர்கே மோட் வந்து எப்படி எனேபிள் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறேன். கியூ மோட் நோ மவுண்ட்ல போய் எனேபிள் பண்ணுங்க. எப்படி எனேபிள் பண்ணுவீங்க? நெட் கொரி ஆல்டர் டேட்டாபேஸ் ஆர்கியூ லாக். ஓகே, நான் இப்போ ஆர்கே லாக் வந்து எனேபிள் பண்ணேன்னா எனக்கு ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆகும்? ஏன், எப்படி லாஸ் ஆகும்னு சொல்றீங்க? லாக் ஃபைல் ரீரீட் ஆகுறதுனால. ஓகே, ஆர்கே ஃபைலோட யூஸ் கேஸ். ஆர்கே ஃபைல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? லாக் ஃபைல் இருந்து ஆர்கியூ ஃபைல் வேற ஓவரால் ஒன்ஸ் மோர் சொல்லுங்க சார். ஸோ நான் ஆர்கே மோட் எனேபிள் பண்ணலைன்னா ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆகுமா? ஆகும் சார். எப்படி ஆகும்னு சொல்றீங்க? லாக் ஃபைல்ல போயிட்டே இருக்கறதுனால அதை ரீரீட் பண்றதுனால சார். லாக் ஃபைலோட டேட்டா ரீரேட் பண்ணனால சரி, அது ரீரேட் பண்ணா எப்படி டேட்டா லாஸ் ஆகும்? சார் உங்களுடைய டேட்டாலாம் எங்க போகும்? எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? ஆர்ச்சிவ். ஆர்கேவ்ல எப்படி டேட்டாஸ் போய் ஸ்டோர் ஆகும்? டேபிள் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஒரு இன்சர்ட்டுக்கான கொரி ஃப்ளோ சொல்லுங்க. இன்சர்ட் கொரி ஃப்ளோ. இன்சர்ட் இன்டு கொரி கேட்கல, கொரி ஃப்ளோ. இன்சர்ட் பண்ணும்போது சின்டெக்ஸ் சின்டெக்ஸ் சினாப்டிக் சிமாண்டிக் ஓகே
அதுக்கப்புறம் Pass. மெட்டா டேட்டால போய் செக் பண்ணிட்டு அடுத்து அது வந்து ஹார்ட் பாசிங் ஆயிருக்கு பாசிங் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி பிச் பண்ணி அடுத்து வந்து ரீட் லாக் போயிடும் ரீட் லாக் பஃபர் கேட்ச்க்கு போகும் சார். டேட்டா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? இப்ப கமிட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? டேட்டா மட்டும் ம்? கமிட் கொடுத்தாவா சார்? ம். கமிட் ரீடு லாக்ல இருக்கிறது வந்து லாக் ரைட்டர் செக் பண்ணி ரீட் பண்ணி லாக் ஃபைலுக்கு மூவ் பண்ணி நமக்கு விஷுவல் ஆகும் சார். லாக் ஃபைல்ல இருந்தா நமக்கு விசிபிள் ஆகும். லாக் ஃபைல் இருந்தது சார். ம். ஓகே, அதுல அங்க இருக்கிற வேற யார்ட்டையாச்சும் கேளுங்க. ஆர்கே எனேபிள் பண்ணலனா ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆகுமான்னு கேளு. ஆர்கே எனேபிள் பண்ணா ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆகுமான்னு. ஆஹா எங்க ஆகாதுன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னு கேளுங்க. ஆகாதுன்னா ஏன் அவர் பக்கம் திருப்புங்க. யாரு ஆகாதுன்னு சொன்னா? சொல்லுங்க bro. வேற யார் சொன்னா? ஓகே ஃபைன். ஈவி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கொஸ்டினா எனேபிள் பண்ணா So Vijay, CCTV please I mean storage and space parameter எடுக்கல இன்னும். சார் முடிச்சிருங்க அதை நாளைக்கு ரைட்டா? அவ்வளோதான், அது முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சதில்ல ஆர்கிடெக்சர் ஃபுல்லா. சரி ஓகே. ஒலி இன்னும் கொஷின்ஸ் கேட்குறோமா? ஓகே சார் கொஷின்ஸ் இருக்கா இன்னும்? அவ்வளவுதான் சார். டூ ஒன் திங், ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் கேட்டாச்சுல, ப்ரொஃபைல்ஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் பாஸ்வேர்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குது சார். நார்மலா கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? செஷன்ஸ் லாக் அன்லாக். ஓகே. வேற அடுத்து இன்னும் யாருமே கொஸ்டின் கேட்கல நம்ம? அவ்வளவுதான் சார். 8 பேர் எல்லாருமே கேட்டாச்சா? நீங்க 2 பேரும் ஒண்ணா உட்காந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்து நான் சொன்னேன் சார். அப்ப இது சொல்லுங்க. நான் 3 தடவை பாஸ்வேர்ட் தப்பா அடிச்சா எனக்கு லாக் ஆகணும், என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு லாக் ஆகும் சார். ஆகணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ப்ரிவிலேஜ் லிஸ்ட்ல வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது லாக் ப்ரொஃபைல் சார். வார்த்தை கரெக்டா சொல்லணும். சொல்லுங்க. லாக் failed login password, failed underscore login password. அதுல நம்ம 3 ன்னு கொடுத்து கிரியேட் பண்ணோம்னா 3 டைம்ஸ் பாஸ்வேர்ட். லாக் ஆச்சுன்னா எப்படி அன்லாக் பண்ணுவீங்க? அதை ஃபர்ஸ்ட் லாக் ஆச்சுன்னா எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? எந்த வியூல போய் பாப்பீங்க லாக் ஆச்சுன்றத? சார் அது db underscore db underscore db underscore அப்புறம் அதான் முக்கியம். தப்பு. யூசர்ஸ்ல போய் யூசர்ல இருக்கணும், யூசர்ல தான் போய் பார்க்கணும். டிபி அண்டர்ஸ்கோர் யூசர்ஸ்ல அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல போய் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, லாக் ஆச்சா அன்லாக் ஆச்சான்றது. லாக் ஆயிருந்தா எப்படி அன்லாக் பண்ணுவீங்க? alter user name account unlock. ஓகே, யூசர் எப்படி டிராப் பண்ணுவீங்க? பட் உள்ள நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. drop user யூசர் யூசர் டிராப் யூசர் நேம் கொடுத்தா ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லையா? நான் எப்படி அதை டிராப் பண்ணுவீங்க? யார் அது பேசிட்டே இருக்கிறது? ஓகே, ஒரு யூசரை டிராப் பண்றது
ட்ராப் யூசர் நேம் கேஸ்கேட் கொடுத்தா ட்ராப் ஆகிடும். ஓகே, ஐ திங்க் ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு இது ஓகே. ஸோ இப்போ என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கோமோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க, எழுதுங்க. கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எழுதி காமிங்க. ரைட்டா? பரத் இருக்கு அப்படியா? சார் எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்களா? இல்ல சார் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே, எழுதிட்டு எழுதுங்க. கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. படிச்சு எழுதிட்டு ரிலேட்டட் ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் எழுதுங்க, எழுதி காமிங்க. ஓகே, ஓகே சார். சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ் கேட்டார்ல, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ்க்கு. சொல்றீங்களா? Okay. Okay, let's stop this. Okay. Stop recording.